देख टिकी ए पर्यंत तमे 11टा छुआ जन्म कर सारे मोर गोटे पुओ पाइबा इच्छा थिला। एथरक जदि तुमर पुओटे नहला ताहले तमे गोटे डजन झीर माँ हो मु तुमको घर बाहर करदेवी। हे भगवान मते एथरक तमे गोटे पुओटे दे दियो नहले मो स्वामी मते घर बाहर करदेबे। टिकी एमती अंडा उपरे बसीथिला। ठीक सेतिकी बेले अंडा फाटिबार शब्द शुणिकी राजू सेठाकू आसीगला। टिकी कुह पुओ होईची ना झील तमे उत्तर कौन पाई दउन? तमे कांदुछ ता माने तमे एथरक भी झील जन्म करिच? मु तुमको कौन कहबी ये दुखर लुह नुहे खुशीर लुह। भगवान आमको एथरक गोटे पुओटे देइछंती। आ पुओ मो पाखकू आसे एबेठू तू मो सांगेरे रहिबू। टिकी मो कथा सुन मु तुमको ए घरे एइथिपई रखिथिले कि कारण मोर गोटे पुओटे दरकार थिला। एबे तमर 11टा झीओंकु नै कि तमे घरु बाहरी जाओ। मु 11टा झीओंकु नै कि कुआडे जिबी? एमानकर देखाशुना मु केमिति करि परिबी? एमानकु मु कोठी रखिबी? मु तम कथा किछि भी सुनिबिनी। बास तमे एबे सांगे सांगे ए घरु बाहरी के जाओ। ठीक अछि भगवान आमको जुआड नेबे मो झीओ मानकु मु सेइठिकी नेकी जिबी। किछि ना किछि बाट तो मिली जिबो आमकु। तमे मो पुओर ठीक से जत्न नेबो आउ ताकु भल भाबरे पाठ पढाइबो। एतिकी कहिकी टिकी निजर 11टा झीओंकु नेकी घर बाहरी गला। से दिन सारा जंगल रे बुलुथिला कारण ताकु रहिबा पई घर दरकार थिला। हेले ताकु किछि भी घर मिललानी। शेषरे से जनक घरर कबाट बाड़ेइला। ठीक सेतिकी बेले गोटे चढ़ई ता घर बाहर को आसिला। कौन काम अछि कुह? भाई मोर तम पाखरु किछि साहाय्य दरकार अछि। मो स्वामी मते मो झियो मानक सहित घर बाहर करि देइछंती आउ रहिबा पई मो पाखरे घर भी नाही। कोन मु किछि दिन पई तम घरे रहि परिबी? किछि दिन भितरे मु आउ गोटे घर खोजि देबी आउ तापरे मु सेठाकू चली जिबी। मते साहाय्य कर भाई। जदि काहा पाखरे घर नाही ताहाले मु ताकू रखिबा पई दायित्व नेइनी। आउ एमिति देबी तमर एते सारा झियो अछंती मते मोर घर खराब करिबार नाही। हेले तम पाखरे गोटे रास्ता अछि। कुह ना भाई मो पाखरे कोन बाट अछि? मु मो झियो मानकू नेकी कुआडे जिबी? तमे तम झियो मानकू अमेजन जंगल को नेकी जाओ। सेठी कोनसी चढ़ई रहू नाहंती। तमको घर तैयारी करिबा पई सेठारे बहुत जगह मिली जिवो आउ तमको सेठी खाइबाकू भी मिली जिवो। हेले सेठी को चढ़ई रहू नाहंती कोन पई? आउ सेठी किछि विपद नाही तो? हा 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 अरे सेठी को चढ़ई एथि पई रहू नाहंती कारण सेठी रहिबारे बहुत विपद अछि। एतिकी कहिकी चढ़ई सेठारु चली गला। कौन हेला कालू बाहर किए आसीथिला कि? अरे केही नहीं गोटे पागली चढ़ई ता 11टा झीओंकु नेकी आसीथिला। हेले मु ताकू अमेजन जंगल को पठेई देइची। ये तमे कौन कलो? से जंगल रे तो चिल्ल मानकर आतंक चलीची। जदि से चढ़ई से जंगल को जीव ताहाले सी तो मरी जीव। तार सी मरु आमर कौन अछि? कालू का बहुत दुष्ट थिला सेति पई से चढ़ई मानकु मारिबाकू चिल्ल मानक पाखकू छाड़ी देला। एबे बिचारी टिकी पाखरे से जंगल को जीवा छड़ा और किछि भी बाट नथिला। भगवान को भरोसा रे मु तम मानकु नेकी से जंगल को जाउची। या छड़ा हम पाखरे आउ किछि भी रास्ता नहीं पिला माने। एतिकी कहिकी टिकी निज झियो मानकु अमेजन जंगल को नेकी गला। सेठी ताकू गोटे खाली घर देखा गला। से माने समस्त से घर भीतर को गले। झियो कुकु मु तम समस्त पई खाइबा आनिबाकू जाउची। मु जीवा मात्रे ही घरर कबाट पकेई देबो आउ जहा भी हे जाऊ। जे पर्यंत मु कहिनी से पर्यंत तमे माने कबाट खोलिबनी। जेते बेले मु फेरिकी आसीबी ताहाले मु तम मानकू एमिते डाकिबी मु आसी गली दुआर खोलो। एमिति सुनिला परे ही तमे माने दुआर खोलिबो। ठीक अछि मां जेते बेले तमे एमिति डाकिबो सेते बेले आमे जाई दुआर खोलिबो। हेले तमे जल्दी फेरी आसीबो मामा। टिकी जेमिति ही खाइबा आनिबाकू बाहर को जाईची। आज तो खाइबा व्यवस्था हे गला मु एबे चढ़ई छुआंकू खाइबी। हा 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 चिल्ल दुआर बाड़ेइला। लागुछे कि जने दुआर बाड़ौछि। हेले मा तो मना करिथिले कि जे पर्यंत मु न कहिछि से पर्यंत दुआर खोलिबनी। सेथि पई आमे दुआर खोलिबनी। एमाने दुआर कोन पई खोलु नाहंती? लागुछि एमानक मा भली डाकिबाकू पड़िबो तापरे जाई एमाने दुआर खोलिबे। मु आसी गली।
ମୁଁ ଆସିଗଲି ଦୁଆର ଖୋଲ। ମୁଁ ତମର ମା, ଦୁଆର ଖୋଲ ଝିଅ। ମା ଆସିଗଲେ, ଏବେ ଦୁଆର ଖୋଲିବା। ତମେ ମୋ ମାଙ୍କ ସୁରରେ ଡାକିକି ଆମ ଦୁଆର ଖୋଲିଦେଲ। ଚାଲିଯାଅ, ତମେ ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ, ନହେଲେ ମୋ ମା ତମକୁ ଛାଡିବନି। ତମ ମା ମୋର କଣ କରିବ? ଏବେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ହିଁ ଯିବି। ମତେ ଯେମିତି ପ୍ରକାରେ ହଉ ଆକୁ କଥାରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳକୁ ହୁଏତ ମା ଆସି ଯାଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ତମେ ମୋର କୋଉ ଭଉଣୀ ଦେହରେ ହାତ ଲଗେଇଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ହିଁ ତମକୁ ମାରିଦେବି। ତୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ। ସଭା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଖାଇବି। ଯେମିତି ହିଁ ଚିଲ କୁକୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଟିକି ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା। ଖବରଦାର, ଯଦି ତମେ ମୋ ଝିଅ ଦେହରେ ଟିକେ ବି ହାତ ମାରିଛ, ତାହେଲେ କିଛି ବି ଭଲ ହବନି। ତାହେଲେ ତମେ ମୋର କଣ କରିବ? ମୁଁ ତମ ସାମ୍ନାରେ ତମ ଝିଅକୁ ଖାଇବି। ତାପରେ ଟିକି ଚିଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲଢେଇରେ ଚିଲ ମରିଗଲା, ଆଉ ଟିକି ଆହତ ହୋଇଗଲା। ଝିଅ କୁକୁ, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ ମା। ତମମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ତ ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାଲିଯା। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଝିଅ। ଟିକି ଏତିକି କହିକି ସେଇଠି ହିଁ ମରିଗଲା। ମା, ତମେ ଆମକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲ। ଏବେ ଆମେ ତମ ବିନା କେମିତି ରହିବୁ ମା? ସବୁ ଝିଅ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାଲିଗଲେ। କୁକୁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘର ପାଇ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଭଉଣୀ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନିଜ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିଲେ। ଏମିତି ବହୁଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ବୁଢା କାନ୍ଦୁଥିବାର କୁକୁ ଦେଖିଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ କୁକୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲା, ତମର କଣ ହେଇଛି? ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଝିଅ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ କଲା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଛି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ତାର ବାହାଘର କରିଦେଲି, ଠିକ ସେମିତି ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ବାପା, ମୁଁ ତମ ଝିଅ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ତମେ ଆମ ସହିତ ଚାଲ। ଝିଅ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିକି ତମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ କରିଛି। ବାପା, ତମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ମାଗନି। ତମେ ଆମଠୁ ବଡ। ଚାଲ, ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଏମିତି କହିକି କୁକୁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁକୁ ତା ବାପା ରାଜୁ ଆଉ ମା ଟିକି ସହିତ ରହୁଥିଲା। କୁକୁର ବାପା ଗୋଟେ ଗରିବ କୃଷକ, ଆଉ ମା ଜଣେ ଦରଜି ଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ନିଜ ଘର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ କୁକୁକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ମତେ ମୋ ପୁଅ କୁକୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତା ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ବି। କୁକୁ ଏବେ ବଡ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାର ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ନ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆମ ପୁଅ ପାଠ ପଢାରେ ଭଲ ଆଉ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ତାର ନାଁ ଲେଖାଇଦେବା। କୁକୁକୁ ନେଇକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକି ଆଉ ରାଜୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବଡ଼ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଗଲେ। କୁକୁ ସେଠାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମା, ମୁଁ କଣ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବି? ହଁ ପୁଅ, ତୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବୁ। ଏଠି ପଢିକି ବଡ଼ ମଣିଷ ହବୁ। ମତେ କାହିଁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ପୁଅର ନାଁ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ମାଗିବେ। ଆରେ, ତମେ ଆଗେ ଚାଲ, ସେଠିକି ଯାଇକି ଦେଖିବାନି। ସେଠିକି ଯିବା ମାତ୍ରେ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଥିବା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଚୌକିଦାର କାଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ରୁହ, ବିନା ଅନୁମତିରେ ତମେ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? କଥା କଣ କି, ଏ ସ୍କୁଲରେ ମୋ ପୁଅର ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ଆଣିଛି। ହା ହା ହା, ନାଁ ଲେଖିବ? ଆଉ ପୁଣି ଏଠି? ଲାଗୁଛି ତମ ମାନଙ୍କର ଔକାତ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଏଠିକି କେବଳ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି କି ତମେ କୋଉଠି ଅଳିଆ ସଫା କରୁଛ। ଇଏ ଆପଣ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢାରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। ଦୟାକରି ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ନା, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। କାଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ବକିକି ଛାଡୁଥିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସେ ସ୍କୁଲର ଶୁଆ ଶିକ୍ଷକ ସେଠାକୁ ଆସିଗଲେ। ରାଜୁ ଆଉ ତା ପରିବାରର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ କାଳୁ, ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରକାର କଥା ନ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଥର କହିଲାଣି। ଚାଲ ଯାଅ ଏଠୁ।
ଆଉ ନିଜ କାମ ନିଜେ କର, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ରୁମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମ୍ୟାମ୍, ଏମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ନାଁ ଲେଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏମାନଙ୍କ ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବି। କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ। ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆମେ ଆମ ପୁଅ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଆମେ ସେତେ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ। ରାଜୁ ଏମିତି କହିବା ପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗୋରିକା ଆଉ ସେ ଶୁଆ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଖି ଲୋଭରେ ଚମକି ଉଠିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଶୁଆ ଲୁଚିକି ଗୋରି କାନରେ କହିଲା, ଇଏ ତ ଗରିବ, ହେଲେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇବା। ନିଜ ପୁଅକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କଠୁ 2 ଗୁଣ ପଇସା ଅଧିକ ନେଇଯିବି। ଇଏ ବି କ'ଣ କୋଉ କହିବା କଥା? ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଲେ ତ ଆମ ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଯେତେ ନବା କଥା ନେଇଯାଅ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାଁ ଲେଖା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ 50,000 କହିବି। ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କହିଦେବେ। ରାଜୁ, ତମେ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ତମ ପୁଅର ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖାଇ ଦିଅ। ସାର୍, ମୁଁ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ନାଁ ଲେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁନି। ଏଠୁ ଏବେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପଇସା ହବ ନାଁ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଲେଖେଇ ଦେବେ। ରାଜୁ, ଟିକି ଆଉ କୁକୁ ସେଠୁ ନିରାଶ ହୋଇକି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବାପା, ମୋ ବୟସର ସବୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ସ୍କୁଲ ଯିବି? ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ପୁଅ, ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ମତେ କୁକୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହୋଇଗଲାଣି। 50,000 ଟଙ୍କା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ମୋ ପୁଅକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ଚାଲୁନା, ଆମେ ଯାଇକି ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ବି। ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ରାଜୁ ଆଉ ଟିକି ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଖିଆ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେମାନେ ତମ ପୁଅକୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଉନ? ଜଙ୍ଗଲର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତମେ 2 ଜଣ ମୋ ସହିତ ଆସ। ମୁଖିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଅ, ତମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଯିବ। ଯେମିତି ହିଁ ରାଜୁ ଆଉ ଟିକି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ, ହଠାତ୍ କୋଉ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଯିଏକି ପୁରା ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେସବୁ କିଛି ଦେଖିକି ଟିକି ଆଉ ରାଜୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏସବୁ କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁନାର ସ୍କୁଲ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆଉ ଇଏ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ତାପରେ ମୁଖିଆ ରାଜୁ ଆଉ ଟିକିକି ସବୁ କଥା କହିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଦେଇ ଯାଉଥିଲି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମତେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ କାହାର ଗୋଟେ ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ, କିଏ ତମେ? ଏ ଶବ୍ଦ କାହାର? ପାଣି, ପାଣି, ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ, ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ହଉ, ଟିକିଏ ରୁହ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମକୁ ପାଣି ଆଣି ଦଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଆଣି ସେ ଗଛକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲି। ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ଆଜି ତମ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ତମେ ମୋତେ ଯାହା ମାଗିବାର ଅଛି ମାଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଆ ଦେବି। ସେଇଦିନ ସେ ଗଛ ମୋତେ ଖୁସି ହୋଇ ସୁନାର ସ୍କୁଲ ବରଦାନରେ ଦେଇଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ସତ କଥା? ତମେ କ'ଣ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ? ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପୁଅର ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୁଁ ତମ ପୁଅକୁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବି ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେ ସ୍କୁଲର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ। ସେମାନେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଠକିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ସେସବୁ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି। ସେମାନେ ଯେତେ ପଇସା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ପଇସା ତମେମାନେ ନେଇକି ଯାଅ। ମୁଁ ତମ ପଛେ ପଛେ ପୋଲିସକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବା। ଟିକି ଆଉ ରାଜୁ ସେମିତି ହିଁ କଲେ। ସେମାନେ ପଇସା ନେଇକି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ
ଆଉ ରାଜୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ କହିଲା, ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା, ପୁରା 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ହଁ ହଁ ଦିଅ ଦିଅ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲି କି ତମେ ତମ ପୁଅକୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପଢ଼େଇବ। ଯେମିତି ହିଁ ରାଜୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଛି, ସେ ପଇସା ହାତକୁ ନବା ମାତ୍ରେ ସେ ରୁମ୍ରେ ପୋଲିସମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଧରିନେଲେ। ତମକୁ ଅଦାଲତ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦବ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଷ୍ଟ କରିକି ଦିନ ରାତି କାମ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିକି ଆମ ପୁଅକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଆଉ ତମେ ଛି, ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଧରା ପଡ଼ିକି ଜେଲରେ ପଶିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରକାରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସୁନାର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ।